ईरान के इस वक्त जो प्रवक्ता के तौर पर सामने आ रहे हैं और हालात पर पैनी नजर है, खुद वो ईरान में बैठे हुए हैं। मौलाना जमीर अब्बास जाफरी काफी एक्टिव है, हर मुद्दे पर इनको नॉलेज है, फैक्ट पर बात करते हैं और इस वक्त हिंदुस्तान के तमाम चैनलों पर वो नजर आ रहे हैं। हजरात इनसे कनेक्ट होते हैं। पहला सवाल आगा से मेरा ये है कि जनाब आप ये बताइए, पूरे इस वक्त हमारे देखने वालों को, पूरी दुनिया को बताइए कि मसला क्या है ईरान को इजराइल से और इजराइल को ईरान से। आवाज आ रही है? ईरान और इजराइल का जो प्रॉब्लम है वो रियल प्रॉब्लम ईरान और इजराइल का नहीं है, बल्कि दो फिक्र का, दो आइडियोलॉजी का प्रॉब्लम है। इजराइल खुद बजाते खुद इतनी न कुव्वत है न ताकत है कि वो ईरान से लड़ सके। इजराइल एक्चुअली अमेरिका का एक्सटेंशन है। इजराइल एक प्रॉक्सी मुल्क है जिसकी पूरी फंडिंग एड पर होती है, अमेरिका उसको चलाता है। इजराइल के पास जो वेपन्स है वो अमेरिका देता है। इजराइल को मिडिल ईस्ट के अंदर रखा गया है ताकि इजराइल के जरिए से अमेरिका पूरे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल कर सके। तो यहाँ पर प्रॉब्लम इस बात का है कि हम मुसलमान के तौर पर ये सवाल करते हैं कि जहां मुसलमान रहते हैं, मुस्लिम्स के पास ऑयल है, नेचुरल रिसोर्सेज है, गैस है, वहां पर क्यों अमेरिकन इंटरफियरेंस है? तो असल जंग अमेरिका और जो इंपीरियलिस्ट पावर्स हैं उनके और ईरान के दरमियान है। ये चाहते हैं, अमेरिकन चाहते हैं कि पूरी दुनिया इनके गुलाम बनकर रहे और पूरी दुनिया में इनका हुक्म चले और पूरी दुनिया के रिसोर्सेज को ये रन करें। मिसाल के तौर पर ट्रंप से बहुत पहले पूछा गया कि सीरिया में आप क्यों? उन्होंने खुल के कहा कि भाई हम लोग ऑयल के लिए हैं। इराक में क्या चाहते हैं, सऊदी में क्या चाहते हैं, ये पूरे मिडिल ईस्ट में इसलिए बिकॉज उनको यहाँ के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है। इनके मुकाबले में ईरान एक फिक्र देता है जिस फिक्र के अंदर इंडिपेंडेंस है, उस फिक्र के अंदर ये है कि नहीं हमारे रिसोर्सेज हम यूज करेंगे, हमारे अंदर इंडिपेंडेंस होना चाहिए, इस्तेकलाल होना चाहिए। और एक ऐसा मुल्क है जो इनके तमाम हेजेमोनिक पावर के मुकाबले में खड़ा होकर सिखाता है। बस ईरान की मुश्किल ये है। दूसरी मुश्किल ईरान के साथ ये है कि ईरान पैलेस्टाइन की आजादी को सपोर्ट करता है और फलस्तीन जो है वहां की आवाम को खुल के सपोर्ट करता है। या जैसे बात जो इनके पहले शहीद हुए हैं, जो कमांडर थे, इनके पहले शेख इब्राहिम यासीन थे, या शेख यासीन थे, या दीगर इनके बड़े बड़े टॉप लीडर्स हैं, वो सब कहते हैं कि हमें बिल्कुल पूरी तरीके से अगर कोई कंट्री सपोर्ट करती है तो ईरान है। तो ईरान इजराइल की मुश्किल जो है वो ये है कि ईरान एक आइडिया है, एक आइडियोलॉजी है जहां पर रेजिस्टेंस सिखाया जाता है कि जालिमों के मुकाबले में तुम्हें दबना नहीं है बल्कि जालिमों का मुकाबला करना है। इस आइडियोलॉजी को रेजिस्टेंस की आइडियोलॉजी बोलते हैं। इस वक्त उसको जो लीड कर रहा है वो ईरान है। यही रेजिस्टेंस की आइडियोलॉजी यमन में है, यही रेजिस्टेंस की आइडियोलॉजी गाजा में है, लबनान में है, दीगर जगह पर है। बस फर्क और दोनों की जंग के अंदर मेन मुश्किल जो है वो ये है तुम मेरे सामने झुक जाओ, और ईरान कहता है सर तो बढ़ सकता है लेकिन सर झुक नहीं सकता क्योंकि हम। ഹലോ ഗൈസ്, ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വീഡിയോ കേൾപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാല് ഞാൻ സ്വയമായിട്ട് എൻ്റെ ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ആണ് പറയാ എന്ന് വിചാരിക്കാതെ നിൽക്കാനും ഒരു തെളിവ് ആണല്ലോ പറയുമ്പോൾ. ഇദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ഇറാനിലാണ് ഉള്ളത്, ഇറാനിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. കാരണം സിയാക്കളും ഇറാനികളും ഇന്ത്യയിലും ധാരാളമുണ്ട്. അപ്പം അവിടുത്തെ പണ്ഡിതന്മാരായിട്ട് ഇവർക്ക് നിരന്തര ബന്ധമുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി അദ്ദേഹം തന്നത് എന്താണ് ഇതിൽ മനസ്സിലാകാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഹിന്ദി അറിയുന്നവർക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് എന്താണ് ഇസ്രായേലും അതേപോലെ തന്നെ ഇറാനും തമ്മിൽ എന്താണ് പ്രശ്നം, പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം എന്താണ് ഇസ്രായേലിന് ഇറാനിനോട് ഇത്ര പ്രശ്നം, ഇറാനിന് എന്താണ് ഇസ്രായേലിനോട് പ്രശ്നം. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് വിശദീകരിക്കണം എന്താ വെച്ചാല് ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യത്തിന് സ്വന്തമായിട്ട് നിലനിന്നുകൊണ്ട് ഇറാനെ അടിക്കാനുള്ള യാതൊരുവിധ ശക്തിയോ ഇല്ല. അവനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അമേരിക്കയാണ്. അത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്, അമേരിക്കയാണ് ഇസ്രായേലിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്ന്. അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അമേരിക്ക നേരിട്ട് ഇടപെടാതെ ഇസ്രായേൽ എന്നൊരു സാധനത്തിനെ മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ആയി സൗദി അറേബ്യ, അറബ് രാജ്യങ്ങളെ മൊത്തത്തില് എവിടൊക്കെയുണ്ടോ അവിടെ ഭരണം ഇവരെ കയ്യിലാക്കണം, മറ്റുള്ളവരെ കീഴ്പ്പെടുത്തണം, എന്നിട്ട് ഇവര് മേൽക്കോയ്മ വഹിച്ചുകൊണ്ട് എക്കാലത്തും മുന്നിൽ നിൽക്കണം. അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താണ്? പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം
അവിടെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഉണ്ട്, ഓയിലുണ്ട്, ഗ്യാസ് ഉണ്ട്. ഈ സമ്പത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ഇവരെ കയ്യിൽ അതൊക്കെ ആക്കണമെന്നും ഇവരെപ്പോഴും മേൽക്കോയ്മയുള്ളവരായിരിക്കണം എന്നാണ് അവരുടെ ധാരണ. അതുകൊണ്ട് ഇസ്രായേലിന് എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും അമേരിക്ക ചെയ്തുകൊണ്ടേ നിൽക്കും. അമേരിക്ക തന്നെയാണ് ഇസ്രായേൽ അവർ പറയുന്നത് ചെയ്യുള്ളൂ. രണ്ടാമത്തെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫലസ്തീനെ പരസ്യമായി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇറാനാണ്. വേറൊരു രാജ്യം പരസ്യമായിട്ട് ഈ ഫലസ്തീനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ശാഖകൾ കിടക്കുന്നത് പല സ്ഥലങ്ങളിലാണ്. ഈജിപ്ത്, ലബനാന്, ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ആണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ആളുകൾ ഒരിക്കലും അടിച്ചമരാൻ പാടില്ല, ഉയർത്തെഴുന്നേൽത്തുകൊണ്ട് ധീരന്മാരായിട്ട് എപ്പോഴും പോരാടണം എന്നാണ് ഇറാന്റെ നിലപാട്. കാരണം മരിക്കാൻ തയ്യാറാണ്, തല കുനിച്ച് ജീവിക്കാൻ തയ്യാറില്ല എന്നൊരു ഐഡിയോളജിയാണ് ഇവർക്കുള്ളത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചത്. അതന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫലസ്തീനെ നിരായുധരായ ആളുകളെ മുഴുവൻ കൊന്നൊടുക്കി അവരെ ഭൂമി മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു, ഒരു ദയയില്ലാതെ. ഇന്ന് അപ്പൊ അവരടിച്ചമർത്തിയതിന് ശേഷം അവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഇറാൻ മാത്രമേ മുന്നിലുള്ളൂ എന്ന് അറിയുന്ന ഇസ്രായേൽ ഇറാഖില് അണവായുധം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, നുണ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ രാജ്യത്തിനെ നശിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ഇറാനെയും ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ നശിപ്പിക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഇവൻ പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഇവന് സുരക്ഷിതമായിട്ട് ജീവിക്കണം, ഈ രാജ്യത്തിന് സുരക്ഷിതമാണ്, ബാക്കിയുള്ള എന്തായാലും വേണ്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു ക്രൂരനായ ഹിറ്റ്ലറിനെയും കൂടി നാണിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അവന്റെ ഭരണം പോണത്. പക്ഷെ മുസ്ലിങ്ങളാണ് മരിക്കുന്നത്, മുസ്ലിം രാജ്യത്തിനെയാണ് ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ള നിലക്ക് മറ്റുള്ളവരും അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അത്രയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവിന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് ഈ കാണുന്ന മനുഷ്യർ മുഴുവനും. ഇപ്പൊ ഇറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിയ വിശ്വാസക്കാരാണ്. ആ വിശ്വാസത്തേക്ക് ഇനി ഞാൻ പോകുന്നില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളാണത് സിയ സുന്നി എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം. അത് ഏകദൈവ വിശ്വാസം. അതേപോലെ തന്നെ അവർ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ അലി റളിയല്ലാഹുവിലാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് അവരുടെ വിശ്വാസത്തിനെ നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം അവരവരെ വിശ്വാസമായിട്ട് പോകുന്നു, മുസ്ലിങ്ങളെ വിശ്വാസമായിട്ട് പോകുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ മുഴുവനും അത് ഇസ്ലാം രാജ്യമാണെന്ന് അറിയുന്ന ആ നിലക്ക് ഒരു ശക്തിയുള്ള രാജ്യം ഇറാൻ തന്നെയാണ്. തിരിച്ചടിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളവരും കഴിവുള്ളവരുമാണ് ഇറാനികൾ. അപ്പൊ അവരും കൂടി അടിച്ചമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇസ്രായേലിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ആരും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള നിലക്ക് തൂഫാനാക്കണം. കാരണം റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിട്ടും അവിടെ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളില്ല എന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നിട്ടും അടിക്കാനുള്ളൊരു ആഗ്രഹം നെതന്യാഹുവിനുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ നിരപരാധികളായ ആളുകളാണ് മരിക്കുന്നത്. അത് അപ്പുറത്തായാലും ഇപ്പുറത്തായാലും ഇവർക്കൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ മക്കളൊക്കെ സുഖമായിട്ട് കല്യാണം കാര്യമൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് പുറത്ത്. പക്ഷേ നിരപരാധികളായ ആളുകൾക്ക്, ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർക്ക് വീട് നഷ്ടപ്പെടും, ഭൂമി നഷ്ടപ്പെടും, കുട്ടികൾ നഷ്ടപ്പെടും, ബന്ധുക്കൾ നഷ്ടപ്പെടും. ഇതൊക്കെ ആരാണ്? ഭരണാധികാരികളുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾ ആണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ എല്ലാ ഇസ്രായേലിയരും ഇതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ട് തിരിച്ചടിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? അങ്ങോട്ട് അടിച്ചിട്ടുള്ളത്, അണവായുധമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇസ്രായേലാണ്. ഇറാനെ അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? പരസ്യമായിട്ട് അമേരിക്ക. അപ്പൊ തിരിച്ചടിക്കാൻ ആ രാജ്യത്തിന് ബാധ്യതയുണ്ട്, തിരിച്ചടിക്കും. കാരണം തിരിച്ചടിച്ചപ്പോഴാണ് ഇവരും തന്നെ നാട് വിട്ടോടുന്നതും വീട് നഷ്ടപ്പെടുന്നതും കരച്ചിലും അതിന്റെ പ്രയാസം ഇവരും അനുഭവിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മളത് കാണുന്നു. അതുകൊണ്ട് യുദ്ധം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കുക. ഇത് നമ്മൾക്കും ബാധിക്കും. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പല രാജ്യത്തും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബിസിനസ് നടക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ പ്രയാസങ്ങളുണ്ടാവും. നമ്മളാ കുടുംബക്കാരും കൂട്ടക്കാരൊക്കെ പല രാജ്യത്തും ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. അവർക്ക് അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മളെ ഇന്ത്യയിൽ നിൽക്കുന്ന നമുക്കും അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. അതൊരു നല്ല കാര്യമല്ല യുദ്ധം. പക്ഷേ അധികാരമോഹമുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല. അവരത് ചെയ്തുകൊണ്ടേ നിൽക്കും. അവർക്ക് ജയിക്കണം, അവർക്ക് വിജയിക്കണം, അവർ ഇട്ടോടും. മുന്നിക്ക് പട്ടാളക്കാരെ നിർത്തും,
മുന്നിക്ക് മറ്റൊരാൾ നിർത്തും, ഇവർ ഒളിഞ്ഞിരിക്കും. ഇതല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ച. അവർക്കൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ലല്ലോ. സംഭവിക്കുന്നത് ആർക്കാണ്? ഓരോ കുടുംബത്തെയും അംഗങ്ങളാണ് നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നതും. കുട്ടികളായാലും ശരി, മുതിർന്നവരായാലും ശരി, എല്ലാവരും മനുഷ്യരാണ്. എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കാനാണ്. ഇന്ന് ഫലസ്തീനിൽ നടന്ന കാര്യം അന്നോലെ ആഘോഷിച്ചു. ഇന്ന് അവർക്ക് അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടോ പ്രയാസം, ബങ്കറിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ രാത്രിയൊക്കെ AC കിടന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാവുമല്ലോ. അപ്പൊ അത് ഇന്ന് അവരും അനുഭവിക്കുകയാണ്. ഇത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താ വെച്ചാല്, ഇതാണ് മെയിൻ കാരണം എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് പറഞ്ഞു തരാനാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.